السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج میں نے پہلے ہی کوئی 10 منٹ لیٹ یہ اسٹریم اسکیجول کی تھی، آپ کے اعتبار سے یعنی انڈیا ٹائم کے اعتبار سے 9:40 پر کچھ اندازہ تھا کہ شاید 10-15 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا، تو بہرحال کچھ تاخیر سے شروع ہو رہی ہے، اس کے لیے معذرت۔ اچھی بات یہ رہی ہے، سنا ہے کہ انڈیا پاکستان کا میچ کینسل ہو گیا، تو جو جتنے میچ لورز ہیں وہ آج یہاں لاجیکل یا ریشنل میچ دیکھنے جمع ہو جائیں انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر میں ہم لنک پبلک کریں گے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی آج کی گفتگو شروع کریں، میں چاہوں گا کہ جو ویڈیو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کو لائک کر لیں، اور اسی طریقے سے اپنے گروپس میں واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، یا اور بھی جہاں جہاں آپ سوشل میڈیا پر ہوں، انسٹاگرام ہے وغیرہ وغیرہ، وہاں پر اس کے لنک کو شیئر کریں۔ یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ ہماری اور ہم سے جڑے ہوئے جتنے بھی افراد ہیں، یہ پوری جو ٹیم ہے، ان سب کا جو کام ہے وہ روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے، اور اس کا نفع صرف کسی خاص علاقے میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں الحمدللہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں واپس آئے ہیں کہ جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا اپنے شبہات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، اور بہت سے وہ بھی افراد ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، کسی دوسرے مذہب میں وہ پیدا ہوئے تھے اور اسی مذہب کو مانتے ہوئے بڑے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوئی اور ساتھ میں انہوں نے بہت سے دلائل کو سنا ہماری اسٹریمز کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی ہدایت دی۔ تو یہ سب اسی لیے پاسبل ہو پایا کہ آپ لوگ یہاں چاہے سننے ہی کے لیے کیوں نہ موجود ہوں، لیکن آپ کی موجودگی بہت اہمیت رکھتی ہے، اور ساتھ میں آپ لوگوں نے جو لنکس پھر دوسری جگہ تک پہنچائے، تو وہاں سے ان لنکس پر کلک کر کے لوگ ہم تک پہنچے ہیں۔ تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہی آپ حضرات کا کنٹریبیوشن ہے۔ تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے اللہ کے کہ کس کے عمل کے نتیجے میں کون سی خیر نمودار ہو جائے، اور اس بات کا امکان ہی نہیں بلکہ مکمل توقع اور امید ہے کہ جب روز محشر میں ہم خدا کے سامنے پیش ہوں گے تو بہت سے ایسے کاموں کا اجر ہمیں مل رہا ہوگا کہ جو ہمیں کرنے کے بعد یاد بھی نہیں رہے، لیکن وہ ہوں گے بہت سگنیفیکنٹ اور بہت ہی زیادہ اہم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی توقع ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے۔ آج کی جو گفتگو ہے، آئی تھنک میری ویڈیو تھوڑا سا رک رہی ہے، میں اپنے ساتھیوں کو ابھی تھوڑی دیر میں انوائٹ کروں گا۔ بیک اسٹیج پر ہمارے 4 ساتھی موجود ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ایک موضوع کے اوپر گفتگو شروع کی جائے، اور اس موضوع کی جو ضرورت مجھے محسوس ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ ایک ہوکس اسلام کے تعلق سے یہ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ بھائی اسلام میں تو ہر چیز اس لیے مانی جاتی ہے چونکہ قرآن میں ہے، باقی اس کا لاجک یا ریشنالٹی سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ حالانکہ ہماری جو اسٹریمز 2 سال یا اس سے بھی زائد عرصے سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم نے لاجیکل گراؤنڈ پر یا ریشنل گراؤنڈ پر ثابت نہ کیا ہو۔ لیکن یہ ایک کم پڑھے لکھے لوگ کے جو لاجک سے واقف نہیں ہیں، کل ایک صاحب سے ایک اسٹریم پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اسی طرح کا دعویٰ کیا، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ لاجک جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو بھائی پھر جب آپ لاجک نہیں جانتے تو آپ کسی آئیڈیالوجی یا کسی ریلیجن کے اللاجیکل ہونے کا فیصلہ کر کیسے سکتے ہیں؟ ایک آدمی جو اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو وہی یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ چیز درست ہے یا یہ چیز غلط ہے۔ جو اس فیلڈ سے واقف ہی نہ ہو تو اس کو تو یہ حق ہی نہیں ہے کہ اس فیلڈ کے بارے میں زبان کھولے، لیکن لاجک کو کچھ ایسا سمجھ لیا کہ یہ کوئی یتیم ہے کہ اس کو جو چاہے اٹھا لے اور جو چاہے اس کو مار دے۔ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو لاجک ہے جو خدا نے انسان کی عقل میں عقل کو سکھلائی ہے، وہ دراصل انسانی تہذیب کا ایک مشترکہ اثاثہ ہے۔ اٹس اے کامن ایسٹ۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ لاجک صرف مسلمانوں کے پاس ہے یا صرف ہندوؤں کے پاس ہے یا صرف عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس ہے، بلکہ لاجک ایک مشترکہ ہیومن سویلائزیشنل ایسٹ ہے
کہ جیسے جیسے سویلائزیشن ترقی کرتی گئی ویسے ہی لوگوں کو بہت سی باتیں سمجھ میں آتی گئیں اور وہ ان چیزوں کے اوپر اتفاق کرتے گئے. تو آج میں انشاءاللہ ایک ایسا سلسلہ شروع کر رہا ہوں کہ جو ضروری نہیں ہے کہ ہر اسٹریم میں ہو، لیکن وقتاً فوقتاً میں اس کو پیش کرتا رہوں گا. میں آج آپ کو شروع کے 10-12 منٹ لاجک 101 کی کلاس دینا چاہوں گا. لاجک 101 جو ہے وہ دراصل ان سارے کورسز کا کوڈ ورڈ ہے جو یو ایس میں، عام طور سے کینیڈا میں، نارتھ امریکہ میں کالج میں بنیادی طور پر پڑھائے جاتے ہیں. مثلا فلسفی جی عاطف ریان صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. السلام. اچھا، یہ میں اپنی بات یہ تو مکمل کرنے کے بعد لنک پبلک کرنے سے پہلے مجھے اپنے راؤٹر کو ریسٹارٹ کرنا پڑے گا، اور یا پھر اگر زیادہ پرابلم ہو رہی ہے تو پھر میں ابھی ریسٹارٹ کروں. کیا مشورہ ہے آپ لوگوں کا؟ حضرت ابھی ریسٹارٹ کر رہے ہیں آپ. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اتنے اسٹیج پر آ جائیں، میں انشاءاللہ دوبارہ آتا ہوں. جی تو آپ لوگ جو ہے کیری آن کریں، مجھے 2-3 منٹ لگیں گے انشاءاللہ، میں آتا ہوں. ٹھیک ہے مفتی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے بھائیوں کو، اطہر بھائی اور حبیب بھائی، آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین کو بھی میری طرف سے سلام، اور میں خوش ہوا کہ ابھی 7 منٹ ہی ہوئے ہیں اسٹریم کو، اور ہم ٹچ کرنے والے ہیں 1 کی. تو امید ہے کہ جو اسٹریم ہے نا وہ کنٹینیوسلی ایسے ہی اس کے نمبرز بڑھتے جائیں گے. شیئر کرتے جائیں اسٹریم کو. مفتی صاحب جسٹ ابھی 2 منٹ کے اندر اندر آ رہے ہیں اپنا انٹرنیٹ کنیکشن ٹھیک کر کے. ماشاء اللہ بڑا پیار ہے پبلک کا، اور بہت سے کمنٹ شیئر کرتے ہیں ہم، اور ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں، اور بہت سے مناسب جو نہیں ہوتے اس کو نہیں کرتے ہیں. تو مفتی انشاءاللہ صاحب پیار کیسے نہیں ہوگا؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا جب مفتی صاحب، جو مفتی یاسر ہیں، انہوں نے جب بات کہی میچ کے بارے میں کہ میچ شکر ہے ختم ہو گیا، تو ایک بندے کا میں کمنٹ دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اسٹیڈیم سے ہی دیکھ رہا ہوں. آپ اندازہ کریں کہ لوگ ماشاء کتنے اللہ. ایگر ہوتے ہیں. اب جب تک مفتی صاحب نہیں، تب تک ہم ہائی لائٹ کر لیں گے کمنٹ. تو بہت سے لوگ ماشاء اللہ گفتگو نہیں کر پاتے ہیں، نہ اسٹریم پر آ پاتے ہیں. چلو آپ حضرات کو یہی موقع مل جائے. تو اب جو بھی خوش نصیب ہیں، یعنی کمنٹ کا ہائی لائٹ ہو جانا بھی آپ حضرات کی بہت خوش نصیبی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب زیادہ خیر عطا فرمائے. ٹیکنیکل چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. اچھا چلیے، اس اسٹریم پہ کبھی یہ چیز ہوتی نہیں، تو آج میں نام لے لیتا ہوں. یہاں پر جو ہے ماشاء اللہ بہت سے ہزاروں لوگ جڑے ہوئے ہیں، نام لیتے جا سکتے ہیں. ہائی لائٹ ہو رہا ہے، سمجھ لیں کہ آپ توجہ میں ہیں. باقی تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ جتنے لوگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان تمام کو زیادہ خیر عطا فرمائے. اور جیسا کہ آپ حضرات کا کام آپ کو پتہ ہے کہ اس کو اپنے اعتبار سے لائک شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ پوائنٹس بھی نوٹس کیا کریں، تاکہ آپ حضرات کو اسٹریم سے خوب فائدہ حاصل ہو. بالکل مفتی صاحب، میں بھی یہی کہہ رہا حضرت تھا. لاسٹ ٹائم آپ کی جو اسٹریم ہوئی تھی اس میں بھی میں نے یہ بات رکھی تھی کہ لوگ ہماری اسٹریم اس لیے نہ دیکھیں صرف کہ ان کو مطلب کوئی انٹرٹینمنٹ ملے یا ایسے کوئی ڈشم دیکھنے کو ملے کہ ہم نے کس کا منہ بند کر دیا، بلکہ ہر ایک اسٹریم سے فائدہ اٹھائیں. جو کوئی نئی چیز ملتی ہے اس سے پوائنٹس اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. اور کل کو اگر ان کے پاس کوئی ایسا سوال آتا ہے تو ایسا نہ ہو، ان کی اپروچ ایسی نہ ہو کہ وہ یہ کہیں کہ جا کے یہ میں اسٹریم دیکھ لو، میں اس کا لنک بھیج دوں گا، بلکہ خود اس کو آن اسپاٹ جواب دیں. تو یہ زیادہ بہتر رہتا ہے، اور جو اسٹریم کا مقصد ہوتا ہے اصلی وہ فلفل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے آپ سے پھر سے، جیسے مفتی صاحب نے کہا، میں گزارش کرتا ہوں ہمیشہ اسٹریم جو بھی ہو ہماری، ایک نوٹ بک لیا کریں
और उस पे जो है अपने जो मेन पॉइंट्स आपको लगते हैं, कोई सवाल है उसका जवाब मिला आपको, नया कोई बात आपको पता लगी, उसको आप नोट डाउन चलो करें। मुफ्ती साहब आ रहे हैं, जब तक आ गए हैं मुफ्ती साहब, आसिम भाई आ गए हैं। चलिए, ये चीज कभी होती ही नहीं मुफ्ती साहब की स्ट्रीम पे, लेकिन आज हो जा रही है। नाम ले लेते हैं भाई, ऐसे तो नाम आ ही रहा है अब हजरत का, हाईलाइट कर रहे हैं कमेंट, तो फिर कभी कोई एक्स मुस्लिम या नॉन मुस्लिम आ जाता है तो फिर अब हजरत के कमेंट्स ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आसिम भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मुफ्ती साहब नजर नहीं आ रहे? थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से लेफ्ट हुए हैं, अभी आएंगे इंशाल्लाह। जब तक ऑडियंस से ऐसे कमेंट में बात की जा रही है, कोई बात अर्ज करनी हो तो ज़रूर अर्ज करें आसिम भाई। इसके लिए तो आप पूछें कमेंट्स में ही, इंशाल्लाह बता देंगे। मीटिंग नहीं, लाइव स्ट्रीम में बहुत से लोग ये सवाल करते हैं। यहाँ लिंक पब्लिक होती है, उसके जरिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मुफ्ती साहब आ गए मुफ्ती हैं। साहब आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वंस अगेन। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी वीडियो अब सही आएगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको फिर रुक गई आपकी वीडियो मुफ्ती साहब बीच में, अब ठीक है बट रुक गई थी। अब फिर मेरे ख्याल से इसको इसी तरीके से बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं। आवाज नहीं रुकनी चाहिए, वीडियो अगर कोई रुक रही है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, सही बात। अच्छा जी, तो ये मैं 1 मिनट शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो मैंने जैसे कि शुरू में अर्ज किया था कि लॉजिक 101 यानी ये वो रूल हैं कि जो बुनियादी तौर पर इंसानों को मालूम होने चाहिए। ये कॉमन सेंसिकल रूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई बहुत गहरी साइंस है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी अकल है तो आप इन उसूलों को, इन रूल्स को, इन प्रिंसिपल्स को आसानी के साथ समझ भी सकते हैं। हाँ, अगर कोई आदमी पहले से न जानता हो तो ये शिकायत उससे नहीं की जाएगी कि आप क्यों नहीं जानते, कॉमन सेंसिकल चीज है। हाँ, लेकिन एक मर्तबा तवज्जो दिलाने के बाद भी अगर आप उसको समझने की कोशिश न करें तो फिर इसको हठधर्मी के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। तो रूल्स बहुत सारे हैं, मैं आज सिर्फ 2 रूल्स के ऊपर गुफ्तगू करूंगा। जो पहला जो रूल है वो है नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। यानी अगर किसी चीज का एविडेंस आपके पास मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज मौजूद नहीं है। ये पहला ज़ाब्ता है, पहला कायदा है, पहला उसूल है। 2 चीजें होती हैं। पहली चीज होती चीज के मौजूद होने का ना समझना और ना होने का यकीनी इल्म। ये 2 अलग अलग चीजें हैं और बहुत सी मर्तबा लोग इन दोनों चीजों के दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। मैं इसको एक मिसाल से समझाऊंगा। मिसाल ये है कि मसलन आप उस जमाने में चले जाएं कि जब इंसानों ने ट्रेन को नहीं देखा था, बस को नहीं देखा था, गाड़ियों को नहीं देखा था। ट्रेन अभी अभी ईजाद हुई थी और उसने चलना शुरू किया था। उस दौर के किसी इंसान से आप जाकर ये कहें कि एक ऐसी चीज है जो अपनी पीठ पर बहुत सारे, कई सौ बल्कि हजारों पैसेंजर्स को सवार करा के लेके चलती है और दौड़ती है। अभी आदमी के जिसने कभी ट्रेन को नहीं देखा, हाँ उसने बैलगाड़ी को देखा है, उसने घोड़ा गाड़ी को देखा है, तो उसके जहन में यही बात आएगी कि यकीनन इस ट्रेन को भी कोई ना कोई जानवर ही खींचता होगा। एक नहीं तो 200-300 जानवर तो आगे लगते ही होंगे और फिर वो लेकर चलते होंगे, तभी तो ये गाड़ी इतने सारे लोगों को लेकर चलती है। तो क्योंकि उसने उस ट्रेन को खुद से ऑब्जर्व नहीं किया और इस तरह की चीजें देखने की कभी आदत थी नहीं, तो अब इससे आप ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है कि नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती कि जिसको जानवर के अलावा, जो जानवर के खींचे बगैर खुद से चल सके,
फ्यूल से चल सके, ऐसी चीज नहीं हो सकती। अगर वो आदमी आपसे ये कहे तो आप उसको तस्लीम नहीं करेंगे, आप यही कहेंगे कि तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो गलत है। एक और मिसाल ले लीजिए। एक मिसाल ये है कि मैंने अभी दूसरी बात जो कही कि अगर आपके पास इस बात का यकीनी इल्म है कि कोई चीज मौजूद नहीं है, हाँ, तो अब उस यकीनी इल्म का ऑनर किया जाएगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, उसका रिगार्ड किया जाएगा। उसकी एक मिसाल ले लें। मिसाल ये है कि आपने मसलन मुंबई से दिल्ली का सफर शुरू किया और सफर करने के बाद आपने जब अपनी मंजिल पर पहुंच गए, आप दिल्ली पहुंच गए, तो आपने बहुत लंबी हाँकी। आपने कहा कि ये जो ट्रेन है ना, ये एक ही लम्हे में मुंबई से दिल्ली पहुंच जाती है। तो जो साथ वाला मुसाफिर था जो आपके साथ आया था, वो क्या कहेगा कि भाई मियाँ क्यों झूठ बोल रहे हो, मैं भी साथ में था, 12 घंटे लगे हैं, 14 घंटे लगे हैं, राजधानी एक्सप्रेस भी बड़ी तेजी के साथ चले तब भी इतना टाइम लेती है, तो क्यों हाँक रहे हो कि एक ही लम्हे में हम इधर से उधर पहुंच गए, जहाज में नहीं पहुंच पाते। तो अब ये जो उस आदमी ने इंकार किया, तो एविडेंस न होने की वजह से इंकार नहीं किया, बल्कि एविडेंस होने की वजह से इंकार किया। और वो इंकार ये था कि भाई, वो एविडेंस ये था कि मैंने खुद तजुर्बा किया है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, उस ऑब्जर्वेशन के नतीजे में मैं कह रहा हूं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक ये है कि किसी चीज के वजूद को न समझना, और एक ये है कि आपके पास यकीनी और डेफिनेटिव नॉलेज हो कि वो चीज मौजूद नहीं है। ये दो अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों के दरमियान कंफ्यूजन हो जाता है। अब इसकी एक मिसाल देता हूं मैं आपको। वो मिसाल ये है, दो मिसालें दे देता हूं इस्लाम से। मसलन एक मुसलमान का इस बात के ऊपर ईमान होना जरूरी है कि पुल सिरात मौजूद है कि जिस पर से गुजर कर जन्नत में जाया जाएगा। जो लोग गुनहगार हैं, ये जो काफिर हैं, वो कट कर नीचे गिरते रहेंगे। इसी तरीके से इस बात पर ईमान जरूरी है कि एक दिन यौम जजा है कि जिस दिन स्केल अल्लाह सुब्हानहू व तआला कायम करेगा, जिसको मीजान कहते हैं, और अमाल का हिसाब व किताब होगा। इस बात पर ईमान भी जरूरी है कि जन्नत मौजूद है, जहन्नम मौजूद है। जन्नत के अंदर एक मोमिन को जाना है, जहन्नम में खुदा के मुनकिर को जाना है। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं, मैं इन चीजों को नहीं मानता, तो क्यों नहीं मानते? क्या आपके पास इस बात की डेफिनेटिव नॉलेज है कि ये चीजें मौजूद नहीं है? अगर है तो वो पेश करें। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, इसका कोई एविडेंस मेरे पास नहीं है, तो आपके पास उसका एविडेंस नहीं है। किसी चीज का एविडेंस ना होना उसके न होने का सबूत नहीं है। नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। ये एक यानी कॉमन सेंसिकल चीज है। ये पहली मिसाल मैंने आपको इस्लाम से दी है। एक दूसरी मिसाल मैं आपको इस्लाम से देता हूं। वो मिसाल ये है कि अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई जो फला शख्स है, अगरचे वो मुनकिर खुदा है, अगरचे वो खुदा के साथ शरीक ठहराता है, अगरचे वो बुतों को सजदा करता है, अगरचे वो इंसानों को सजदा करता है, खुदा की बनाई हुई मखलूक को सजदा करता है, लेकिन चूंकि वो फला पीर, फकीर, वली और नबी की औलाद है, लिहाजा उसका जन्नत में जाना तय है। अगर किसी का यह अकीदा हो तो ये अकीदा गलत है। अब अगर वो ये कहे कि भाई आपके पास इसकी क्या दलील है, हमारे पास इसकी दलील मौजूद है, और वो डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट है, डेफिनेटिव एविडेंस है। डेफिनेटिव एविडेंस का मतलब है यानी वो कतई तौर पर दुरुस्त है, और वो एविडेंस है कुरान की आयत के मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा, कि एक नबी और मुमिनीन के लिए ये बात ज़ेबा ही नहीं देती कि वो मुशरिकीन के लिए दुआ इस्तिगफार करें, अगरचे वो मुशरिकीन उनके अपने रिश्तेदार क्यों ना हो, अपने माँ बाप और अपनी औलाद क्यों ना हो, उनके लिए इस्तिगफार की दुआ करना दुरुस्त नहीं है। तो हमारे पास ये एक टेक्सचुअल डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट है। टेक्सचुअल मैंने इसलिए कहा चूंकि ये लिखा हुआ है। तो टेक्सचुअल डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये फैसला कर सकते हैं कि फला शख्स अगर इसी हालत में मरा, कुफर की हालत में मरा, खुदा के इंकार की हालत में मरा, अगरचे वो बड़े बड़े औलिया की औलाद के खानदान से है, अगरचे वो किसी नबी की औलाद है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जहन्नम ही में जाएगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा, चूंकि कुरान ने तो इस्तिगफार की भी इजाजत नहीं दी है। तो ये पहला ज़ाब्ता है, और ये ज़ाब्ता आप लोग जहन नशीन कर लें। आज भी अगर गुफ्तगू होगी तो हम इस ज़ाब्ते की रोशनी में करेंगे कि नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। जो दूसरा ज़ाब्ता है, मैं मुख्तसर तौर पर इसको भी बयान कर दूं। ए पॉसिबल एग्जिस्टेंस सपोर्टेड बाय एन ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस मस्ट एग्जिस्ट। इस ज़ाब्ते को, इस रूल को समझने के लिए मैं आपके सामने 3 टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूंगा। पहली जो टर्म है, और मिसाल के साथ वो सबको समझ में आएगी इंशाअल्लाह। जो पहली टर्म है वो है नेसेसरी एग्जिस्टेंट, या जिसको हम कहते हैं कि किसी चीज का वजूद या किसी चीज का मौजूद होना वो जरूरी है।
उसकी एक मिसाल ले लें कि एक का अगर आप 1 और 2 इन दोनों डिजिट्स को आमने सामने रखें तो 1 का नंबर 2 का आधा होना यह जरूरी है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे शक है कि 1 2 का आधा है, हो सकता है कि पौन हो सकता है कि डेढ़ हो सकता है कि ज्यादा हो, यह मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से होना तय है, इसका इसी तरीके से होना जरूरी है। ये पहली टर्म की मिसाल है। दूसरी टर्म है इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंट। इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंट का मतलब यह है कि उस चीज का होना मुमकिन नहीं है, उस चीज का न होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि 1 और 2 दोनों बराबर हैं, तो ये न होना जरूरी है, यह मुमकिन नहीं है कि 1 और 2 बराबर हो। इसी को हम अरबी में मुमतने बोलते हैं और उर्दू में नामुमकिन बोल देते हैं, अंग्रेजी में इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंट बोल देते हैं। और तीसरी चीज है पॉसिबल एग्जिस्टेंट। पॉसिबल एग्जिस्टेंट का मतलब यह है कि किसी चीज का होना और ना होना बराबर है, लेकिन वो किसी यानी इन दोनों ये जो बराबर के स्केल्स हैं, इनमें जब एक स्केल पर वजन पड़ा तो वो चीज हैवी हो गई। मिसाल के तौर पर आप एक स्केल में तराजू लें और तराजू के दोनों पलड़े बराबर हों, लेकिन किसी एक पलड़े के झुकने के लिए उसके ऊपर वजन पड़ना जरूरी है, तो ये वजन दलील का भी हो सकता है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं। तो पॉसिबल एग्जिस्टेंट कहते हैं कि जिसका होना और न होना बराबर हो। लिहाजा अगर कोई ऐसी चीज है और उसके होने या न होने की कोई ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस दलील हमारे पास है, देखें याद रखिएगा कि ऑथेंटिक होनी चाहिए और वो टेक्सचुअल हो सकती है, वो अगर हमारे पास है तो हम उसी चीज का उसके होने का यकीन करेंगे, और अगर उसके खिलाफ दलील है तो उसके न होने का यकीन करेंगे। मैं इसकी एक मिसाल, 2 मिसाल दे देता हूं आपको। मिसाल वही जन्नत और जहन्नम है। तो जन्नत और जहन्नम का होना और न होना ये पॉसिबल एग्जिस्टेंट है, यानी ये इसका होना न होना बराबर है एक आम आदमी की नजर में। और उसकी वजह यह कि जिस तरीके से ये कायनात और उसकी खूबसूरती मौजूद है, तो इसी तरीके से एक दूसरा जहां भी मौजूद हो सकता है कि जिसमें इससे ज्यादा खूबसूरती हो। इसके न होने की कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, तो होना न होना बराबर है। लेकिन जब हमने देखा कि एक ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस मौजूद है और वो ऑथेंटिसिटी उसकी प्रूवन है और वो ये साबित कर रहा है टेक्सचुअल एविडेंस के जन्नत मौजूद है, जहन्नम मौजूद है, तो अब उसके होने का यकीन करना जरूरी है। इसी तरीके से खुदा का, अगर आप किसी एथीस्ट से पूछें कि क्या खुदा का या क्रिएटर का मौजूद होना पॉसिबल है, कोई भी एथीस्ट ये नहीं कहेगा कि इम्पॉसिबल है। वो ये कहेगा कि हाँ, अगर वो ऑनेस्ट है। हाँ, वो ऑनेस्ट ही नहीं है तो बात अलग है। तो एक क्रिएटर का इवन एक नजदीक इस कायनात के बनाने वाले का होना एक एथीस्ट के नजदीक भी पॉसिबल है, जब पॉसिबिलिटी साबित है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबिलिटी साबित है तो अब हम ये देखेंगे कि जो ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस है, अगर उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूवन है, उसकी ऑथेंटिसिटी एस्टैब्लिश्ड है, तो फिर उससे हमें खुदा के मौजूद होने का इल्म होता है। तो खुदा का फिर मौजूद होना जरूरी है एक मुल्हिद और एक एथीस्ट के नजदीक। हमारे नजदीक बगैर टेक्सचुअल एविडेंस के भी खुदा का होना जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे 1 का 2 का आधा होना जरूरी है, इसके अलावा नहीं हो सकता, ऐसे ही इस कायनात के बनाने वाले और उसके चलाने वाले का होना भी जरूरी है, अगरचे हमारे पास कोई ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस ना होता। लेकिन एक मुल्हिद की निगाह से अगर देखा जाए तो खुदा का और इस कायनात के बनाने वाले का होना पॉसिबल है, और जब पॉसिबल है तो फिर ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस अगर उसको सपोर्ट कर रहा है तो फिर उस खुदा का होना जरूरी है। ये 2 आपके सामने जो है वो कायदे और ज़ाब्ते मैंने रख दिए मिसालों के साथ, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह आगे आगे जैसे हम चलेंगे तो इसके अलावा और भी जो रूल्स हैं मैं पेश करता रहूंगा, और मैं आपको इसका रेफरेंस भी बता दूं ताकि सबके सामने अगर आप इसको मजीद मुताला करना चाहें। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल-इंतिबाहातुल मुफीदा, उर्दू में भी है, अरबी में भी है और इसी तरीके से अंग्रेजी में भी है। तो उस किताब का मुताला किया जा सकता है और बड़ी अच्छी किताब है। और उसमें ये जो अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं मुझे थानवी को नहीं पढ़ना, मुझे तो किसी और को पढ़ना है, तो किसी और को पढ़ लीजिए। वहां पर भी आपको यही कायदे मिलेंगे, वहां पर भी आपको यही उसूल मिलेंगे। चूंकि मैंने ये बताया था कि ये एक कॉमन सिविलाइजेशनल एसेट है, ये किसी खास आलिम दीन की इजाद करदा लॉजिक नहीं है, बल्कि सारी दुनिया इसके ऊपर मुत्तफिक है। और आप अगर इसके ऊपर मुत्तफिक नहीं है तो ये आपकी जिहालत और आपकी हदधर्मी तो हो सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरे पास इसका तोड़ मौजूद है। तोड़ मौजूद है तो फिर आज हम बैठे हुए हैं, उसका आप पेश करें तो इंशाल्लाह हम भी सुनेंगे। हो सकता है कि हमारी नॉलेज में इजाफा हो जाए, हो सकता है कि आपको ज्यादा लॉजिक आती हो। तो इन 2 ज़ाब्तों की रोशनी में आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। मैं सबसे पहले
میرے ساتھ ہمارے ساتھی موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے عاصم افتخار صاحب ہیں, مفتی عبداللہ منہاج صاحب ہیں, مولانا حبیب ندوی صاحب ہیں, اکنالج اسلام صاحب ہیں, عاطف ریان صاحب ہیں. میں ان تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی حضرات, کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ انڈیا اور پاکستان دونوں طرف ٹی وی ٹوٹنے سے بچ گئے ہیں, سنا ہے. مفتی صاحب میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ جس وقت آپ نے میچ کا ذکر کیا تو وہاں پہ کسی نے کمنٹ لکھا کہ میں تو اسٹیڈیم سے ہی لائیو اسٹریم دیکھ رہا ہوں. ماشاء اللہ. دیکھیں آپ, کریز تو جو ہمیں ڈر تھا, مطلب کبھی کبھی ہوتا ہے کیونکہ اتنی ہائپ ہوتی ہے میچ کی کہ لائیو اسٹریم کو چھوڑ کے لوگ وہ دیکھیں گے, تو الحمدللہ آج وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ لوگ, ہمارا بھی کریز ہے, ہم بھی ٹکر دے سکتے ہیں. اچھا جی, زبردست. تو کیا خیال ہے کہ لنک پبلک کیا جائے یا ابھی آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ سر لنک پبلک کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک بات یہاں ایڈ کر دوں مفتی صاحب, جی. آپ نے جو گفتگو کی ماشاء اللہ, اس گفتگو کی جو ماخذ آپ نے بیان کیا کہ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب الانتباہات المفیدہ, جی. ہمارے ہی پینل میں موجود عاصم افتخار صاحب ماشاء اللہ, انہوں نے اس کے اوپر پوسٹ کاسٹ بھی کی ہے اور باقاعدہ اس کا اچھا تعارف بھی کرایا ہے. زبردست اور زبردست, ماشاء اللہ. اور ہماری آڈینس کو چاہیے کہ ان کو بھی ضرور سنیں اور وہاں تفصیلی گفتگو ماشاء اللہ. ہاں, اگر اس کتاب کا جو پوڈ کاسٹ ہے عاصم بھائی, وہ یا کوئی دوسرے صاحب جو ہے وہ لنک کر دیں تو آپ سب لوگ اس لنک کو محفوظ کر لیجئے گا اور وہ پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیں. عاصم بھائی کے چینل کے اوپر خاص بات یہ ہے کہ آپ کو سنجیدگی کے ساتھ علم ملے گا. تو اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ علمی گفتگو دیکھنا سننا چاہتے ہیں تو عاصم بھائی کے چینل کے ریگولر وزٹر بن جائیے. یہ ایک یعنی 16 آنے دروس مشورہ ہے. تمام مسلمانوں کو میں کہوں گا, ہمارے سننے والے کو کہوں گا کہ ہمارے درمیان ماشاء اللہ عاصم بھائی وہ ایک ایسٹ ہے ہمارا, ماشاء اللہ. ماشاء. اچھا جی, تو میں لنک پبلک کر رہا ہوں, 1 منٹ رک جائیے. اور اس کے بعد پھر میں جسٹ اے سیکنڈ, مجھے اپنے کو تھوڑا سا میوٹ کرنا پڑے گا ورنہ یہ آواز ادھر جائے گی. عاصم مفتی صاحب کون سے نام سے ہے وہ ویڈیو جو ابھی شیئر کرنی پوڈ کاسٹ؟ مفتی منار صاحب, عاصم بھائی. تو ایک کمنٹ تو میں پڑھ دیتا ہوں حضرت. مجھے آج بھی وہ 20 سال پہلے کا منظر خوب اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب آپ دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث کے تحتانی میں طلبہ کے مابین ہونے والے مناظر سے قبل تمہیدی گفتگو فرما رہے تھے. ماشاء اللہ. ہاں, میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی آواز آپ کی آ رہی ہے. میں دیکھتا ہوں عاصم پوڈ بھائی کا کاسٹ وہ ابھی بھیج شیئر کرتا ہوں. کیا نام ہے اس کا, بتا دیں گے عاصم بھائی تو میں وہیں ان کے چینل. نہیں, ان کے چینل پر نہیں, کسی اور چینل پہ وہ دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. لنک پبلک ہو چکا ہے, پن بھی ہو چکا ہے. حضرت مفتی صاحب کی میوٹ ہے. جی جی جی, لنک پبلک ہو گیا ہے اور پن بھی ہو گیا ہے, لوگ بھی آنے شروع ہو گئے ہیں ماشاء اللہ. اور میں جسٹ اے سیکنڈ, لگتا ہے کہ لیپ ٹاپ کے ساتھ مجھے اپنا لیپ ٹاپ تو اپڈیٹ کر دیا میں نے, لیکن اب انٹرنیٹ بھی اپڈیٹ کرنا پڑے گا. آواز میری آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے حضرت. جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو ہمارے ساتھ سب سے پہلے میں لوں گا, یہ کون صاحب ہے, ڈینٹی ایلین. جی بھائی. ہلو. جی بھائی, آپ اسٹیج پر ہیں, بولیے. مفتی صاحب نمسکار. کیا حال چال ہیں؟ آداب. بڑھیا, آپ بتائیں. کیا لگتا ہے واش روم سے بات کر رہے ہیں. تھوڑا سا یہ
बस 1 सेकंड सर। जी